Dear students, good morning. Aji ami sam cumulative frequency curve or OGIF. An OGIF is a graph of cumulative frequencies of a frequency distribution of continuous series. OGIF ki koise is a graph of cumulative frequencies. Ami cumulative frequency khini jidal ami graph pam continuous series jo karone hedale hol OGIF. Or graphical representation of a cumulative frequency distribution is known as the cumulative frequency curve or OGIF. In drawing an OGIF, the class boundaries are plotted on the x-axis and the cumulative frequencies on the y-axis, and the resulting curves are known as OGIF. আমি যেতিয়া OGIF ডাল ড্ৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ক্লাছ বাউণ্ডাৰীজ খিনি ক'ত প্লট হ'ব x-axisত আৰু cumulative frequency খিনি আমাৰ y-axisত থাকিব আৰু যিডাল আমি কাৰ্ভ পাম হেডালে হ'ব OGIF. OGIF are of two types. OGIF আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ এডাল হ'ল less than OGIF dalok ami ki boli kom increasing curve. Less than OGIF dal amar command re bahi goi thakibo. Lower limit command re tolor pora upor le amar bahi goi thakibo aru more than OGIF dal hobo decreasing curve. More than OGIF dalor OGIF dal amar command re upor pa tolole komi ahi thakibo. In case of less than OGIF, the cumulative frequencies are plotted on a graph paper against the upper limit of the corresponding classes. Jetia ami less than OGIF dal draw korim. Less than OGIF curve against the bohibo frequencies khini upper limiter against the bohibo. Hol to monot rakhiba less than OGIF dal hodai upper limiter against the plot hobo aru more than OGIF lower limiter against the plot hobo. In case of more than OGIF, the cumulative frequencies are plotted on a graph paper against the lower limit of the corresponding classes. In order to get the median of the distribution, a perpendicular is to be drawn on the x-axis from the point of intersection of the less than OGIF and the more than OGIF. Jetia amar less than OGIF dal commander ওপৰলে যাব আৰু more than OGIF ডাল কমান্ডয়ে কি তললে আহিব য'ত আমাৰ ইন্টাৰসেক্ট কৰিব য'ত আমাৰ কটাকটি কৰিব কাৰ্ভ দুটালে সেই পইণ্টটোৱে হ'ব মিডিয়ান এই পাৰপেন্ডিকুলাৰ আমি x এক্সিসৰ এডাল আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰ আঁচ টানি দিম সেই আঁচডাল x এক্সিসত আমাৰ যোনটো পইণ্টত হ'ব সেই পইণ্টটোৱে হ'ব আমাৰ মিডিয়ান ভ্যালু. The distance between the origin and the foot of the perpendicular upon the x-axis is the median. Originor pora amar juntu ami perpendicular tanim jot amar x-axis ditu ami dot dim he value tu hobo amar karone median. With the help of OGIF, one can determine median quartile decile etc. Jinkhini ami OGIF or sahayat ami kipam medians quartiles decile junkhini ami measures of central tendency chapter 2 discuss korimge. Quartile decile percentile hekhini ami eta jani thua decile median percentile hekhini ami OGIF or pora pau. যদি আমি এক্সাম্পলটাৰ সহায়ত চাওঁ for the data given below draw less than and more than OGIFs আমি আমাক কি ড্ৰ কৰিবলৈ দিছে less than OGIF আৰু more than OGIF ড্ৰ কৰিবলৈ দিছে আমাক ডাটা দিয়া আছে marks of 10 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 আৰু number of student a class to corresponding আমাৰ frequency দিয়া আছে 8 12 20 25 19 16 এতিয়া আমি জানো যে OGIF হৈছে কন্টিনিউয়াস সিরিজৰ কাৰণে কাৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কাৰণে ড্ৰ কৰা গ্ৰাফ এতিয়া আমাৰ অৰিজিনাল ফ্ৰিকুৱেন্সি এইটা নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট গিটা হ'ব আমাৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেন্সি 8 12 20 25 19 16 তো তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগিব কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব লাগিব কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি দুটা উলিয়াব লাগিব লেস দেন আৰু more than এতিয়া ফ্ৰিকুৱেন্সি খিনি আমাৰ দিয়া আছে 8 12 20 25 19 16 হল এতিয়া আমাৰ লেস দেন ফ্ৰিকুৱেন্সি লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি টু আমি কি পাম কমান্ডৰে লেস দেন ফ্ৰিকুৱেন্সি টু আমাৰ কমান্ডৰে বাহি গৈ থাকিব এতিয়া আমাৰ অৰিজিনাল ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ কিমান আছে 8 8 plus 12 20 20 plus 20 40
40 plus 25 65 65 plus 19 84 84 plus 16 100 হল এটো হল লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমান্ডে আমাৰ ইনক্ৰিজিং হৈছে এতিয়া আমি মোর দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমি কেনেকৈ পাম আমাৰ হাইয়েষ্ট আমি কিমান পালো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টোটেলটো হল আমাৰ 100 হল এতিয়া আমাৰ 100ৰ আমি হাইয়েষ্টটো লিখিম মোর দেনটো কমান্ডে কমি আহিব এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টটো লিখিম 100 টো লিখিলো নহয় এতিয়া 100 অৰিজিনাল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাৰ কিমান আছিল 8 100 minus 8 92 next আহিব 92 minus 12 80 এই 100 to যোন আমাৰ টোটাল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা আমি অৰিজিনাল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিটা মাইনাস কৰি গৈ থাকিম প্ৰথমতে আমাৰ যোনটো টোটাল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব হেতু আমি বহাম নেক্সট পাম 80 minus 20 60 minus 25 35 minus 19 মান পালো 16 হল এটো পালো এটো হল মোর দেন আৰু এটো হল লেস দেন এতিয়া যদি আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰো আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিতে আমি কি হ'ব এফালে আমাৰ x axis থাকিব আৰু এফালে y axis থাকিব x axisত আমাৰ কি থাকিব বুলি কৈছে মাৰ্কস খিনি থাকিব মাৰ্কস আমাৰ এফালে x axisত আমাৰ মাৰ্কস থাকিব আৰু এফালে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি খিনি থাকিব হল কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকিব এতিয়া আমাৰ লেস দেন গিভৰ কাৰণে আমাৰ কিমান আছে হাইয়েষ্ট আমাৰ 100 আছে যদি আমি কিমান কেন 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 হল এডাল হল y axis এতিয়া আমাৰ আমি জানো যে কি লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ড্ৰ কৰিবলৈ হলে আমি কাৰ এগেইনষ্টত বহাম আপাৰ লিমিটৰ এগেইনষ্টত বহাম তে আপাৰ লিমিট আমাৰ এই ক্লাসটো আমাৰ আপাৰ লিমিট কিমান 32 হল লোৱাৰ লিমিট 40 আপাৰ লিমিট 40 50 60 70 80 90 হল এগিটা হ'ব আমাৰ কাৰণে আপাৰ লিমিট তে আমাৰ আপাৰ লিমিটৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব 40 50 60 70 80 90 তে আমাৰ 30 টো কি থাকিলে লোৱাৰ লিমিটত থাকিলে এই কাৰণে আমি লেস দেন গিভৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো আমাৰ নাম্বাৰ লেস দেন থাকিব ফাৰ্স্ট ক্লাসটো যোনটো আমাৰ লোৱাৰ লিমিট থাকিব তাৰ ভ্যালুটো অলৱেজ কি হ'ব 0 হ'ব হল 0 হ'ব তেতিয়া আমি গ্ৰাফ পেপাৰত প্লট কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম 40 এগেইনষ্টত আমি কি বহাম এফালে আমাৰ কি থাকিব 30 40 50 60 70 80 90 হল তে আমাৰ স্টার্ট হৈছে মার্কস খিনি আমাৰ স্টার্ট হৈছে লোৱাৰ 30 পৰা স্টার্ট হৈছে আপ টু 90 লাগে 30 40 50 60 হল এতিয়া আমাৰ 30 ত আমাৰ কি হ'ব লেস দেন 30 তে 30 to 40 লৈকে আমাৰ ভ্যালু খিনি এইখিনি আমাৰ কি হ'ব কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লেস দেন 30 লৈকে আমাৰ কিমান আছে 8 আছে লেস দেন 50 লৈকে আমাৰ 12 আছে এইখিনি আমি সঞ্চয় বাংবত আমি প্লাস কৰি গৈ আছো তে 30 পৰা স্টার্ট হৈছে যেহেতু এটা 30 তকে সৰুখিনি আমাৰ কি হ'ব 30 তকে সৰুখিনি আমাক দিয়া নাই লেস দেন বুলি ক'লে লেস দেন 30 খিনি আমাৰ কি হৈ যাব 0 হ'ব হল এতিয়া আমাৰ কাউন্ট আমি কিহৰ পৰা কৰিম 40 পৰা কৰিম এতিয়া আমাৰ
লেছ দেন 40 আমাৰ কিমান আছে 8 আছে এতিয়া আমি জানো যে লেছ দেন অগিভৰ কাৰণে আমাৰ আপাৰ লিমিট লওঁ এতিয়া লেছ দেন 40 হ'লে আমাৰ 40 কৰস্পণ্ডিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাৰ কিমান আছে 8 পুট কৰিলোঁ নেক্সট আমাৰ 50 কৰস্পণ্ডিং আমাৰ কিমান আছে 20 পুট কৰিলোঁ নেক্সট 60 কাৰণে আছে 40 70 কাৰণে আছে 65 80 কাৰণে আছে 84 আৰু 90 কাৰণে আছে 100 এতিয়া আমাৰ এডাল কাৰ্ভ কি হ'ব এডাল কাৰ্ভ হ'ব আমাৰ এডাল কমাণ্ডে কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে বাঢ়ি গৈছে হ'ল এডাল হ'ল লেছ দেন অগিভ আৰু মোৰ দেন অগিভডাল আমি কেনেকৈ পাম এইফালে আমাৰ এক্স এক্সিছ থাকিব এইফালে ৱাই এক্সিছ এইফালে আমাৰ থাকিব ক্লাছ ইণ্টাৰভেলখিনি থাকিব আৰু এইফালে আমাৰ মাৰ্কছখিনি থাকিব কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি থাকিব হ'ল এইফালে আমাৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি থাকিব এতিয়া আমি জানো যে মোৰ দেন অগিভৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব আমি লোৱাৰ লিমিটৰ পৰা ল'ম লোৱাৰ লিমিট আমাৰ কি হয় 30 40 50 60 70 80 90 হ'ল আৰু এইফালে আমাৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 100 লৈকে আছে 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 এতিয়া আমাৰ কিমান আছিলে মোৰ দেনত আমাৰ হাইয়েষ্ট আমি কিহত পুট কৰিম লেছ দেন মোৰ দেন 30 আমাৰ হাইয়েষ্ট কিমান আছে 100 আছে তো মোৰ দেন 50 মোৰ দেনটো হেৰি লোৱাৰ লিমিটত বহিব মোৰ দেন 30 মোৰ দেন 40 মোৰ দেন 50 মোৰ দেন 60 মোৰ দেন 70 মোৰ দেন 80 এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম তেতিয়া আমাৰ হাইয়েষ্টটো কি হৈ যাব মোৰ দেন 80তকৈ ওপৰৰখিনি বুলি ক'লে আমাৰ কি গোটেইখিনি আমাৰ সোমাই যাব 80তকৈ ওপৰৰ আমাৰ গোটেইখিনি সোমাই গ'লে আমাৰ আছে কিহলৈকে 90লৈকে আছে এই 90 ভেলুটো আমাৰ কি হৈ যাব 0 হৈ যাব হ'ল মোৰ দেন 90 বুলি নাই আৰু আমাৰ 80তকৈ ওপৰত আমাৰ এইটো ইয়াতে সোমাই গ'ল এতিয়া আমাৰ তেতিয়া 30 আমি কিমান পুট কৰিম 30ত আমি 100 চাম 30 100 40 কাৰণে আমি কিমান পাম 40 কাৰণে পাম আমি 92 40 কাৰণে পাম আমি 92 পাম 50 কাৰণে পাম 80 60 কাৰণে পাম 60 70 কাৰণে পাম 35 80 কাৰণে পাম 16 এতিয়া কমাণ্ডে আমাৰ কাৰ্ভডাল কি হৈ গ'ল ডিক্ৰিজিং হৈ আহিলে হ'ল এডাল হ'ল ডিক্ৰিজিং কাৰ্ভ আৰু এডাল হ'ল ইনক্ৰিজিং কাৰ্ভ আৰু দুইডাল যদি আমি একেলগে জইন কৰি দিওঁ জইন কৰিলে আমি কি পাম এডাল হ'ব এতিয়া য'ত আমাৰ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব এই ইণ্টাৰচেক্ট কৰা পইণ্টটো যদি আমি এক্স এক্সিছৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আমি টানি দিওঁ তে এক্স এক্সিছত যিটো আমাৰ ভেলু পাম পইণ্ট থাকিব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে কি মিডিয়ান ঠিক আছে এইটো তোমালোকে গ্ৰাফ পেপাৰত নহ'লে প্লেন শ্বীটত ভালকৈ আঁকি পেলাবা জোখ মাখ লৈ পেলাই
আৰু যদি কিবা বুজি নাই পোৱা মোক সুধিবা। এটাই মনত ৰাখিব, লেছ দেনৰ কাৰণে আমি আপাৰ লিমিট ইউজ কৰিম আৰু মোৰ দেনৰ কাৰণে আমি লোৱাৰ লিমিট ইউজ কৰিম। এতিয়া লেছ দেনৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো যোনটো আমাৰ লোৱাৰ লিমিট থাকিব তাৰ ভেলুটো আমাৰ 0 হ'ব, আৰু মোৰ দেনৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো একেবাৰে লাষ্ট ক্লাছটোৰ যোনটো আপাৰ লিমিট হ'ব সেইটো আমাৰ 0 হ'ব। আৰু দুইডাল কাৰ্ভে ইণ্টাৰচেক্ট কৰা পইণ্টটোতে আমি কি পাম? মিডিয়ান পাম। থেংক ইউ।